मतमुనందు కూడాను దోషము లేదు. किसी भी धर्म में कोई दोष नहीं है. మతములన్నీ చేరి మంచిని బోధించే తెలిసి మెలుగవలెను తెలివి తోడా. మతులు మంచివైన మతమేది చెడ్డది వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా. వినుడు వినుడు भारतीय वीरसुतुड़ा. भारत के वीर सपूतों, इसे समझो. सभी धर्म तुम्हें आदर्श और बड़ी अच्छी बातें सिखाते हैं. तुम्हें इस सत्य की अनुभूति करके ही आचरण करना चाहिए. जब मन अच्छा है तो कौन सा धर्म बुरा हो सकता है. अच्छा और बुरा केवल मन में होता है, न कि मत यानी धर्म में. భగవంతుడు మతిని చూచును కానీ మతమును చూడడు. भगवान मन की भावना पर ध्यान देते हैं, मत यानी धर्म पर नहीं. భగవంతుడు గుణమును చూచును కానీ కులమును చూడడు. भगवान गुणों को देखते हैं, न कि जाति या संप्रदाय को. భగవంతుడు నీతిని చూచును కానీ జాతిని వెతకడు. वे केवल आपकी नैतिकता को देखते हैं, न कि आपकी नस्ल को. ఇలాంటి నిజ సత్వాన్ని గుర్తించి మానవుడు వర్తించినప్పుడే జగత్తు నిత్య కళ్యాణంగా రూపొందుతుంది. जब मानव इस सिद्धांत को समझकर उसे आचरण में लेगा तो जगत का कल्याण होगा. కనుక మానవుడు మొట్టమొదట మనస్సును పరిశుద్ధంగా చేసుకోవాలి. इसलिए मानव को अपने मन की अशुद्धता को दूर करना चाहिए. మనసే మనిషిగా భావించాలి. उन्हें अपने मन को अपनी मूल प्रकृति यानी दिव्यता के स्वभाव की तरह रखना चाहिए. తాను అనుభవించే సమస్త దుఃఖములకు ఆనందములకు మనసే కారణమని భావించాలి. उन्हें जानना चाहिए कि आज उनका मन ही सभी अनुभव, आनंद और दुख के लिए उत्तरदायी है. ఏ చేతిలో చంపకమనేటువంటి పుష్పం పట్టుకున్నప్పటికీ దాని వాసన ఒక్కటిగానే ఉంటుంది. जब तुम कोई सुगंधित पुष्प को अपने किसी भी हाथ में लेते हो तो भी उसकी सुगंध में कोई अंतर नहीं आता. దాని పరిమళము కేవలము పరిసర ప్రాంతములకు కూడా అందిస్తుంది. वो सुगंध चारों ओर फैलती है. అదే విధంగానే మంచి మనసు కలిగినటువంటి వాడు సర్వులకు మంచిని అందిస్తాడు. इसी तरह वो मन जो एक अच्छे विचारों से परिपूर्ण है, वो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करेगा. ఊదొత్తి కాలుతూ తన యొక్క పరిమళాన్ని సర్వులకు పంచిపెడుతుంది. एक सुगंधित अगरबत्ती स्वयं जलती है और स्वयं की खुशबू चारों ओर फैलाती है. కొండ కట్టె కాలుతూ దానితో పాటు పరిసరముల యొక్క కట్టెలను కూడా కాల్చివేస్తుంది. लेकिन लकड़ी की आग स्वयं खुद भी जलती है और आस-पास पड़ोसियों तक को भी जला देती है. దుర్గుణములు తాను దుర్గుణులైపోయి సర్వులను కూడా దుర్గుణంగా మార్చుకుంటాడు. व्यक्ति जिनमें दुर्गुण हैं वो दूसरों को भी बुरा बना देते हैं. మంచివాడు అందరినీ కూడా మంచివాడు మార్చుకుంటాడు. एक भला आदमी दूसरों को भी भला बना देता है. యత్ భావం తద్భవతి. जैसी भावना होती है वैसे ही परिणाम होते हैं. కనుక మన భావములు మంచిదైనప్పుడే ఈ యొక్క పవిత్రమైన జగత్తు కూడా మంచిదిగా రూపొందుతుంది. इसलिए यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो विश्व भी अच्छा होगा. ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम स्वरूपो, సృష్టిని మార్చుట ఎవరికి తరము కాదు. ये किसी के लिए भी संभव नहीं है कि ईश्वरीय रचना को बदल सके. సృష్టిని మార్చుకో. लेकिन आप अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं. నీ దృష్టి మారినప్పుడే సృష్టి చక్కగా మారుతుంది. जब आप अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे तो विश्व भी बदल जाएगा. కనుక మనకు నేత్రం ఇచ్చింది ఎందుకు? आंखें क्यों दी गई हैं? మంచిని చూచేందుకు. केवल अच्छाई देखने के लिए. చెవులను ఇచ్చింది ఎందుకు? कान क्यों दिए गए हैं? పవిత్రమైనటువంటి శబ్దములు వినేందుకు. पवित्र शब्दों को सुनने के लिए. ఈనాడు ప్రపంచంలో పవిత్రమైన శబ్దం ఎక్కడ కనిపించడం లేదు. आज इस विश्व में कोई पवित्र आवाजें सुनाई नहीं देती. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడా మనస్తత్వాన్ని గుర్తించుకోవాలి. इसलिए प्रत्येक मानव को मन की प्रकृति को समझना चाहिए. ఈ దేహములో ఉండినటువంటి సర్వాంగములకు ఒకదానికోటి సంబంధ బాంధవ్యం ఉంటుంది. शरीर का प्रत्येक अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है. మన దేహం ఏమిటి? కన్నులు, చెవులు, కాళ్ళు, చేతులు, ముక్కు, నోరు, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క అంగములంతా చేరియే శరీరంగా భావిస్తున్నాం. आंखें, कान, पैर और हाथ हमारा शरीर इन सभी अंगों का संयोजन है. ఈ
యొక్క పనిముట్లన్నీ కూడాను శరీరమునకు అంగములు. ये सभी मन के उपकरण हैं. శరీరము కేవలము సమాజమునకు అంగము. ये शरीर समाज का एक अंग है. సమాజము మానవతకు అంగము. ये समाज मानवता का अंग है. మానవత ప్రపంచమునకు అంగము. मानवता इस जगत का अंग है ప్రపంచము భగవంతునికి అంగము. और यह जगत भगवान का अंग है. కనుక ప్రపంచమంతా కూడాను అంగాంగీ భావంతోనే కూడి ఉంటుండాలి. इसलिए ये संपूर्ण जगत शरीर के अंगों के रूप में एक दूसरे से संबंधित है, यानी अंग अंगी भाव के रूप में. కనుక మానవుడు తన యొక్క మనస్తత్వాన్ని చక్కగా గుర్తించి వర్తించాలి. इसलिए मानव को अपने मन की प्रकृति को समझना चाहिए और उसे समझते हुए जागरूक और सचेत रहकर आचरण करना चाहिए. అనేక విధమైనటువంటి యొక్క సమస్యలను పరిహారం గావించగలదు. इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान संभव है. కానీ ఈనాడు పరిహారమునకై అనేక విధమైనటువంటి యొక్క పన్నాగములను పన్నుతున్నారు. परंतु वे समाधान हेतु बुद्धि लगाकर कई योजनाएं बनाते हैं. ఈనాడు వేసేటువంటి ప్లాన్లు అన్నీ కూడాను ఏ విధమైనటువంటి పరిహారమునకు కారణం కావు. योजनाएं जो आज हमारे पास हैं वे समस्याओं का कोई हल नहीं देती. హస్తమున అణుబాము ఉంచుక అరచుతుందురు శాంతి శాంతి. स्वयं के हाथों में परमाणु बम को थामे वे चिल्लाते हैं शांति शांति. చంద్రుగలను చూడగలిగిను చంద్రజేయులను శాంతించుకోములు. यद्यपि वे चांद तक पहुंच सकते हैं पर उन्हें शांति नहीं मिलती. పట్టుకున్నటువంటిది బాంబు చేతిలో శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? जब उनके हाथों में बम है तो उन्हें शांति कैसे मिल सकती है? ఈనాడు లోకమంతా కూడాను అదే విధంగా కనిపిస్తుండాలి. आज विश्व में यही चलन है. సైంటిస్టులు కావాల్సినంత బాంబులు కావాల్సినంత యంత్రములు అన్ని సృష్టిస్తున్నారు. वैज्ञानिक कई बम एवं यंत्रों की खोज कर रहे हैं. కానీ మానవుడు ఈ యంత్రం చూసి భయపడుతున్నాడు, కానీ సైంటిస్టులు చూసి భయపడటం లేదు. मानव यंत्रों से डरता है पर वैज्ञानिकों से नहीं डरता. ఈ యంత్రములు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ये यंत्र कैसे निर्मित होते हैं? ఈ సైంటిస్ట్ నుంచి వచ్చాయి. वैज्ञानिक ही तो इन्हें बनाते हैं. సృష్టికర్త అయినటువంటి యొక్క సైంటిస్టులు చూస్తే భయం లేదు, కానీ సృష్టిని చూస్తే బాంబును చూస్తే భయంగా ఉంటుంది. मानव निर्माता से नहीं डरता जो वैज्ञानिक है, परंतु उसके निर्माण जैसे कि बम से डरता है. అదే ఉంటుంది అది జగత్తు. ये वर्तमान स्थिति है. ప్రకృతిని చూస్తే భయపడుతున్నాము, ప్రకృతి యొక్క సృష్టికర్త అయినటువంటి భగవంతుని చూస్తే భయం లేదు. हम प्रकृति से डरते हैं परंतु उस भगवान से नहीं डरते जो प्रकृति का निर्माता है. కనుక మొట్టమొదట భగవతత్వాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి. इसलिए हमें भगवत तत्व को समझना चाहिए. అందరూ భగవత్ స్వరూపులే. सभी दिव्यात्म स्वरूप हैं. విశ్వం విష్ణుమయం జగత్. यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस दिव्यत्व का प्रतिबिंब है. భగవంతుడు లేక ప్రపంచం లేదు. కనుక ప్రతి దృష్టి కూడాను, ప్రతి విషయం కూడాను, ప్రతి పదార్థం కూడాను భగవత్ స్వరూపమే. बिना भगवान के कोई संसार नहीं होता, इसलिए प्रत्येक दृश्य वस्तु और सामग्री दिव्य है. समस्त लोक